ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख की मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 23/10/1999। हेडिंग: समय की पुकार, दाता बनो। समय की पुकार, दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज के बाबा सर्वशक्ति स्वरूप আর সবাইর भाग्य विधाता हुए আমাদেরকে देखছেন। चाहे मधुबन में सम्मुख में हैं, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं लेकिन दिल से सम्मुख हैं, उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। যখন মধুবনে বাবা মিলন চলছে তখন দেশ বিদেশে সব জায়গায় বাচ্চাগুলো টিভির সামনে বসে আছে। বাবা ওদেরকেও প্রত্যক্ষ দেখে খুশি হচ্ছে। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित, और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। তাই না? বাবার বাড়ি আসলেই মনটা খুশি হয়ে যায়। আর এই খুশি বাবাকে পেয়ে বাচ্চাদের খুশি, আর বাচ্চাদেরকে পেয়ে বাবার খুশি। এই খুশি দুঃখের দূর করে দেয়। यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है, और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी हैं। साथी है ना? बाप के साथी, और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवाधारी हो। तो बाबा बोलছেন বাবাও সবাই সেবাধারী আর বাচ্চারাও হলো সহযোগী সেবাধারী। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पाठ बजाने वाले परमात्म साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। तो बाबा बोलছেন শুধু সেবাধারী না, 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা সেবা করলাম ওই রকম সেবাধারী না। যেরকম যোগ 2 ঘন্টা वाला ना, सारा दिनेर निरंतर যোগী, ওই রকম নিরন্তর सेवाधारी। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो? बाबा जिज्ञेस করছেন। যোগী জীবন वाले, सेवा जीवन वाले, তাই না? তো এইরকম নিজেকে নিরন্তর যোগী আর নিরন্তর সেবাধারী মনে করে থাকি। या 8-10 घंटे के सेवाधारी, यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है, और कुछ करना है क्या? यही है ना? हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है। तो बाबा बोलছেন শ্বাসোশ্বাস প্রত্যেকটি সেকেন্ড কি আছে? याद और सेवा संगे संगे चलছে। यह सेवा के घंटे अलग और याद के घंटे अलग नहीं है ना? अच्छा बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% याद भी है, তাই না? বাবা বলছেন ইয়াদ আর সেবা আলাদা নয়। যখন কাজ করছি তখন ইয়াদে আছি, তখন সেবাও সঙ্গে সঙ্গে চলছে, তাই না? তো ইয়াদে থেকে কাজ করলেই তো সেবার মার্কস জমা হয়ে যাবে, চাহে লৌকিক করো চাহে অলৌকিক করো, কিন্তু সেবার যদি কাজের সময়ে বাবা ইয়াদের ভাইব্রেশন আমার থেকে চারিদিক যাচ্ছে তো সেটাও তো সেবার মধ্যে পড়ে গেল। তো নিরন্তর সেবাধারী। अंतर पड़ जाता है ना? कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। तो बाबा আজকে আমাদেরকে কেমন দেখতে চাইছেন? কর্ম আর যোগ, याद আর সেবা। কর্ম মানেই সেবা, লৌকিক চাহে অলৌকিক। তো সেবা আর याद দুটোর ব্যালেন্স সমান সমান। ऐसे नहीं कोई समय याद ज़्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज़्यादा है याद कम,
जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर हैं तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं, ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के समान स्वमान की भी याद। तो बाबा বলছেন দুটো याद, एक হলো বাবার याद আর এক হলো আমি কোন आत्मा সেই स्वमानेर याद, তাই না? जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। प्रत्येकटा मुरलीते बाबा किछु ना किछु बरदाने स्वमान देय, बरदान स्लोगाने बाबा किछु ना किछु स्वमान दिए देय। तो सेई स्वमान, तो आजकेर दिने এই स्वमाने থাকবো, তাই না? তো বাবা বলছেন তো সারা দিন स्वमानेरो याद, बाबारो याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। तो काजेर मध्य सेवार मध्य प्रथम तो काजके सेवा मने करते हबे, द्वितीय সেই কাজ বা সেবার মধ্যে स्वमाने থেকে কাজ করতে হবে। তো स्वमाने আছি মানা বাবার यादे আছি। তো स्वमान अर्थात बाप समान, যখন स्वमाने আছি মানে বাবার শক্তি আমার সঙ্গে আছে, তাই बाप समान হয়ে গেছে। संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान, और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा दाता होंगे। যদি সারা দিন ভাবতে থাকলাম আমি নির্বিঘ্ন আত্মা, আমি বিঘ্ন বিনাশক আত্মা, তো কি হলো, সারা দিন বাবার শক্তি আমাকে নির্বিঘ্ন রাখবে। তো অটোমেটিক আমার ইয়াদও জমা হচ্ছে, আর যেহেতু বিঘ্ন বিনাশক বা নির্বিঘ্ন আত্মার যে ভাইব্রেশন চারিদিকে মানুষের মধ্যে যে পজিটিভ ভাইব্রেশন যাচ্ছে, সেটার জন্যে আমার সেবাও জমা হচ্ছে। तो लेबता नहीं देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है, তাই না? सब समय बाबा देने वाला। তো বাবা বলছেন বাচ্চারাও যেন সবসময় দেবার প্রবণতা থাকুক। মানে যেরকম ঘর গৃহস্থিতে লোকেরা ঝগড়া করলে বলে না, কি দিয়েছো আমাকে, কি করেছো আমার জন্য, তাই না? তো কি পেলাম সেটা হিসাব করতে থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন আমরা সেই ক্যাটেগরি হব না যে আমরা কাউকে বলবো কি করেছো আমার জন্য বা কি দিয়েছো আমাকে, তাই না? মানে কি পেলাম তার হিসাব করনে বালা না, কিন্তু আমি কি দিলাম, আমার থেকে সবাই কি পাচ্ছে, কি ভাইব্রেশন পাচ্ছে আমার থেকে, সেই হিসাব করনেওয়ালা হব। তো এটা হলো দাতার ভাবনা, দাতার প্রবণতা। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की पुकार है। आप भी समझते हो ना समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो। बाबा बोलছেন बाबा तो আছেই সেবা সাথী, কিন্তু সময় অনুসার সময়ে বাচ্চাদের থেকে কি চাইছে, কি আহ্বান করছে সময় বাচ্চাদের কাছে। सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है। बाबा বলছেন কোর্স করালাম, প্রদর্শনী করালাম, ভাষণ করলাম, বাবা বলছেন এই সেবা তো চলছে, কিন্তু নিজের জন্য এখন সময় কি ডাক দিচ্ছে, কি বলছে সময়, কি করা উচিত আমাদের নিজের সঙ্গে।
वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है, তাই না? গত অব্যক্ত মুরলিতেও বাবা বলেছিলেন কেউ যেন বাচ্চাদের থেকে কাছ থেকে খালি হাতে না যায়, তাই না? কিছু না কিছু অনুভূতি যেন সে ভরপুর হয়ে যায়, চাহে শান্তির অনুভব, অশান্ত আত্মা এসছে শান্তির অনুভব, সুখের অনুভব, তাই না, বা শক্তির অনুভব। তো বাবা বলছেন যে এবার সময়ের ডাক হচ্ছে বাচ্চারা मास्टर दाता হোক, चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा। बाबा कदिन आगे मुरली चालिएছিল না, হদে বৃত্তি থাকবে না। বৃত্তি মানা ইচ্ছা, হদ মানা লিমিটেড, বেহদ মানা অনলিমিটেড। তো শুধু আমার ঘর, আমার বাচ্চা, আমার সম্পত্তি এটার জন্যে ভাববো না, কিন্তু সারা পৃথিবীর সমস্ত আত্মা আমার সন্তান, সেইভাবে চিন্তা ভাবনা থাকবে। तो हद नहीं और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। तो बाबा আজকে চাইছেন বাচ্চাগুলো কেমন হোক, ক্ষমার মাস্টার সাগর, তাই না? হয়তো অনেকেরা অনেক রকম ভুল করছে, কিন্তু বাচ্চাদেরকে ক্ষমা করে দিতে হবে। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है, তাই না? ঘর পরিবারে বা কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক আত্মারা শুধু আমাদের থেকে আশা করে, কিন্তু আমরা যেটা চাই সেটা করবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন এবার আর ওদের থেকে কোনো সহযোগ চাইতে হবে না, কেন ওরা না বুঝবে না করবে, বরং যতটা সম্ভব আমার তরফ থেকে সহযোগিতা করব। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। যদি আমার ওদের থেকে কিছু পাওনাই নেই, কোনো এক্সপেকটেশন নেই, কোনো আশা নেই, তো ওদের সংস্কারের দ্বারা আমি প্রভাবিত হব না, তাই না? প্রভাবিত কখন হয়, কখন মনটা খারাপ হয়, যখন কিছু এক্সপেকটেশন থাকে, আশা থাকে যে এ আমার মনের মতন হবে, কিন্তু হচ্ছে না, তখন আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়, কষ্ট হয়। তো বাবা বলছেন না আশা রাখো, না তোমার মন খারাপ হবে। कोई मान दे कोई नहीं दे, वो नहीं दे, लेकिन मुझे देना है, তাই না? কেউ মানলো না মানলো, সম্মান দিল না দিল, আমাকে সেটা দেখতে হবে না। আমার কি কর্তব্য, আমাকে সেটা করে যেতে হবে। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए, তাই না? তো সারা দুনিয়ার মানুষ কেমন হয়, আমার ইচ্ছা মতন হলো না, তো সেখানে আমারও উগ্র রূপ চলে আসে, আমিও রিয়েকশন করে ফেলি। কিন্তু বাবা চাইছেন এখন এই সংস্কার মার্জ হয়ে যাক, এই সংস্কার আর না থাকুক যে আমার কথা মানলো না তো আমি বদলা নেব বা আমি দেখিয়ে দেব, তাই না? ওই রকম না। বাবা বলছেন আমারটা মানলো না মানলো, আমাকে সম্মান দিল না দিল, আমার উপরে কোনো প্রভাব পড়বে না। আমি যেমন আমার কর্তব্য করে যাচ্ছিলাম আমি সেইভাবে করে যাব, আমার সহযোগ দেবা কর্তব্য আমি করে যাব, তাই না? তো বাবা বলছেন ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। তো কি পেলাম হিসাব করব না, আমার কি দেবার সেটা দিলাম কি দিলাম না সেটা হিসেব করব। বাবা বলছেন ওই রকম দাতাপন এখন দরকার। मन में भावना तो है, लेकिन नहीं आबे, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन बा बोल जो आपके काम का नहीं, अच्छा नहीं लगता है, उसे तो है नहीं। बुरी चीज़ ली जाती है क्या,
मन में धारण करना अर्थात लेना दिमाग तक भी नहीं। तो बाबा বলছেন এমন কোনো কারো চালচলন বা এমন কোনো বল ব্যবহার আমার একদম ভালো লাগছে না শুনতে বা দেখতেই পারছি না, এত বাজে সংস্কার, তাই না? তো বাবা বলছেন সেটা ওর না, এবার সেটা তুমি কেন নিয়ে তোমার মনের ভিতরে ধারণ করছো? সব আত্মার নিজস্ব সংস্কার আছে, নিজস্ব রোল আছে, তাই না? সে চাইলেই আমার মতন হয়ে যাবে না বা আমার এক্সপেকটেশনের মতন হয়ে যাবে না। যে যেমন আছে আমাকে সেইভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। আমি প্রভাবিত হলেও চলবে না, আমি প্রভাবিত হলে ওকে বদলাতে পারবো না, বরং প্রভাবিত না হয়ে আমি ওকে ভালো হবার প্রেরণা দিতে পারি, তাই না? তো বাবা বলছেন কারোর মধ্যে কোনো বুরা চিজ, খারাপ চালচলন, খারাপ সংস্কার, খারাপ বল ব্যবহার যদি সে আমাকে দিচ্ছে, আমি সেটা গ্রহণ করব না, আমি সেটা প্রভাবিত হব না। তো মন মে ধারণ করনা অর্থাৎ লেনা, আমার যদি সংকল্পও চলে যে এত বাজে কথা বললো, এত বাজে ব্যবহার করলো, বাবা বলছেন যদি ফুল স্টপ লাগাতে পারছি না, যদি সংকল্পও চলে, তো বাবা বলছেন মনে ধারণ হয়ে গেল, তো আমাকে তো মাখন খেতে হবে, বাজে জিনিস কেন খাব? সেটা আমার খাবার জিনিস না, সেটা আমার গ্রহণ করা জিনিস না। दिमाग तक भी नहीं, दिमाग में भी बात आ गई ना, वो भी नहीं। जब है ही बुरी चीज़, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। যখন পছন্দই হচ্ছে না কথা, পছন্দই হচ্ছে না চালচলন, তো এখানে সংকল্প জিরো করে দাও। মুখে তো কিছু বলবোই না, এখানেও সংকল্প জিরো করে দাও, তাই না? বাবা বলছেন আর যেন কোনো সংকল্পই না চলে। और ही लेने के बजाय शुभ भावना शुभ कामना दाता बंद। আর যদি সেইগুলো দেখে মন খারাপ হচ্ছে, তো বাবা বলছেন তাহলে কিভাবে সেটা চেঞ্জ করো? সঙ্গে সঙ্গে যেই ও খারাপ কথা বললো বা খারাপ ব্যবহারটা করলো বা খারাপ চালচলনটা দেখালো, তো যেই আমার টাচ হলো যে এ তো খারাপ করছে, সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাছে তার জন্যে শুভ ভাবনা শুভ কামনা করো, আর এখানে ফুল স্টপ লাগিয়ে দাও। শুভ ভাবনা শুভ কামনা দিলাম যে বাবা ওকে শক্তি দাও, রিয়েলাইজেশন পাওয়ার দাও, যাতে সে নিজের সংস্কার নিজের বল ব্যবহারকে রিয়েলাইজ করতে পারবে, এই শুভ চিন্তা করলাম ওর জন্যে, আর তারপরে ফুল স্টপ লাগিয়ে দিলাম। কোনো নেগেটিভ সংকল্প আর চলবে না, কেননা এর ছাড়া কোনো আত্মার জন্যে আর কিছু আমরা করতে পারবো না, তাই না? আমরা চাইলেই সে শুধরে যাবে না বা বদলে যাবে না, তাই না? কিন্তু শুভ ভাবনা দিয়ে দিয়ে একদিন যদি ওর মনে টাচিং হয়, তাহলে সে বদলাতে পারে। তো যতবার ও বাজে ব্যবহার করবে, বাজে কথা বলবে, এই দিক থেকে শুভ ভাবনা শুভ কামনা করে ফুল স্টপ লাগিয়ে দাও। কি বাজে বললো বা করলো সেটার মনে সংকল্প চালাতে হবে না। তো বুঝতে পারলাম কেমন রিয়্যাক্ট করতে হবে। और ही लेने के बजाय शुभ भावना शुभ कामना दाता बन दो, लो नहीं, क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। तो কেন বাবা এরকম করতে বলছে? কেননা বাবা বলছে ধীরে ধীরে মানুষের ভিতরে তমোপ্রধান ভাইব্রেশন তো বাড়বে, মানুষ আত্মাগুলোর শক্তি আরও পরিস্থিতিগুলোর সামনে দুর্বল হবে, আর তাদের অনেক ধরনের রিয়াকশন চলবে। তো আমি যদি সেইগুলো দেখে দেখে আমার হৃদয়ে আর আমার দিমাগ যদি ডিস্টার্ব হতে শুরু হয়, তাহলে কত ডিস্টার্ব হবে? সারা দুনিয়ায় তো খারাপ চলছে, কত ডিস্টার্ব হবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন যাতে আমি আমার কর্তব্য সঠিক করতে পারি, আমার মন বুদ্ধি সঠিক থাকতে পারে, আমার হৃদয়ে আর দিমাগ ভালো কাজ করতে পারে, তার জন্যে যদি কেউ খারাপ দিচ্ছে শুভ ভাবনা দিলাম, শুভ কামনা করলাম, আর মনে ব্যর্থ সংকল্প চালাবো না, ফুল স্টপ লাগাবো।
তাহলে আমার দিল আর দিমাগ খালি থাকবে আমার কি করণীয় ভাবার জন্য, আমার কর্তব্য আমি সঠিক মতন করতে পারি, না হলে ডিস্টার্ব হয়ে যাব, তাই না? तो दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? ना लौकिक सेवा ना अलौकिक सेवा, কোনো কাজই হবে না যদি কারো ব্যবহারে প্রভাবিত হয়ে ডিস্টার্ব হয়ে গেল, তাই না? ওই জন্যে আজকে বাবা বলছেন কারোর ব্যবহার বা কথা বা সংস্কার দেখে ডিস্টার্ব হওয়া বন্ধ করে দাও, শুভ ভাবনা শুভ কামনা দাও আর ফুল স্টপ লাগিয়ে দাও, নিজের কাজের উপরে ফোকাস করো, তাই না? তো কত সুন্দর ইজি बाबा बुझिए दिलो। फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी 6 घंटे के सेवाधारी निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे, তাই না? তো বাবা বলছেন সারা দিন যদি আমার হৃদয়ে খালি থাকে, কোনো ব্যর্থ সংকল্প নেই, তো বাবা টাচিংও হতে থাকবে আর সারা দিন চাহে মনসা চাহে বাচ্চা চাহে কর্মনা চাহে আমার কাছে কেউ আসলো সম্বন্ধ সম্পর্কে আমি কিছু না কিছু ভালো ভাইব্রেশন ছড়াতে থাকবো আর আমার সেবার খাতা আর ইয়াদের খাতা জমা হতে থাকবে, তাই না? दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। বাবা বলছেন প্রমিস করেছো না বাবার সঙ্গে যে যাব বাবার সঙ্গে, এবার যদি এখানকার ব্যাপারগুলো নিয়ে ডিস্টার্ব থাকবো তো বাবা যখন আহ্বান করবে বাচ্চে আও, আমার বুদ্ধি ক্লিয়ার নেই, আমার বুদ্ধি ডিস্টার্ব, তো টাচিং পাবো না, বাবার ইশারা ক্যাচ করতে পারবো না। বাবা বলে মনের ভিতরে বাচ্চে ইয়ে করো ও করো ও করো, সেটা ক্যাচিং করতে পারবো না যদি আমার দিল আর দিমাগ ব্যস্ত আছে ব্যর্থ সংকল্পতে, তাই না? তো বাবার কথাকে শোনার জন্যে, বাবার টাচিং বাবার প্রেরণাগুলোকে ক্যাচ করার জন্যে আমাকে যত বাজে সংস্কার আর বাজে কথা ভাষার মানুষগুলোকে মনে মনে ইগনোর করতে হবে, অ্যাভয়েড করতে হবে। আর শুধু আমার কর্তব্য কি দেখলাম বুঝলাম, শুভ সংকল্প দিলাম, শুভ ভাবনা শুভ ভাইব্রেশন দিলাম, ফুল স্টপ, এর থেকে বেশি আর কিছু আমি করতে পারবো না, তাই না? আর এখানে ডিস্টার্ব হব না। तो वायदा है ना, या आप आगे रहो हम पीछे पीछे आएंगे, नहीं ना, साथ का वायदा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से अटेंशन से, और बाप के लिए है ही क्या, परम आत्मा के लिए है ही आत्माएं। बाबा বলছেন আমার তো আর কোনো মায়া নেই, আমি তো শুধু বাচ্চাদের দিকেই তাকিয়ে থাকি, কিন্তু বাচ্চাদের কাছে চারিদিকে মায়ার অনেক আকর্ষণ আছে, এত বড় দুনিয়া আছে, এত মানুষজন আছে, এত রকমের সংস্কারের টকরাব আছে, তাই না? চারিদিকে মাইন্ড ডাইভার্ট করার জন্যে বাচ্চাদের কাছে অনেক কিছু আছে, তো তার মধ্যে বাবার দিকে অ্যাটেনশন। তো বাবা বলছেন नंबरवार आत्माएं तो है ही, सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? आप रह सकते हो, कभी कभी नटखट हो जाते हो, তাই না? বাবা বলছেন কখনো কখনো বাচ্চার বুদ্ধি, বাচ্চাগুলো কি করে মেলায় ঘুরতে ঘুরতে কখন বুদ্ধি কোন দিকে চলে গেল আর মা বাবার হাত ছেড়ে ওই দিকে তাকিয়ে থাকলো, তাই না, দিয়ে হারিয়ে গেল, এরকম হয় না? তো এই বাচ্চাগুলো মাঝে মাঝে ওই রকম বদমাইশি করে, বাবা কি বলেছে ভুলে যায় আর মায়ার দিকে তাকিয়ে ফেসে যায়, বুদ্ধি ওই দিকে থাকে। তো বাবা বলছেন তো क्या सुना, समय की पुकार है, दाता बनो। তো কিসের দাতা বনো? আজকে বাবা বলছেন কিসের দাতা বনো?
যত বাজে মানুষের বাজে ব্যবহারের প্রতি শুভ চিন্তক বনো আর ফুল স্টপ লাগাও। তাই না? বাবার আজকে এটাই বলছে যে এখন সময়ে আরও তো খারাপ থেকে খারাপের দিকে যাবে, তাই না? পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মালিকা ভবিষ্যবাণীতে লেখা আছে, লাস্টের সময়, বিনাশের সময় সমস্ত সাধুজন তারা কি হবে? সাইলেন্স হয়ে যাবে, অব্যক্ত স্থিতি ধারণ করবে। কেননা কাউকে বলে বোঝানোর কোনো লাভ হবে না, কেউ কথা শুনবেও না, ভালো কথা কেউ মানবেও না, তাই না? এই জন্যে লাস্টের সময় কি হতে হবে? যে ভালো মানুষ তাকে চুপ হয়ে যেতে হবে, তাই না? আর বাবা তো আজকে বুঝিয়েই দিল যে শুধু চুপ হবে না, তুমি তোমার কর্তব্য করবে, শুভ ভাবনা শুভকামনা দেবে, দিয়ে ফুল স্টপ লাগাবে, প্রভাবিত হবে না ওদের বাজে ব্যবহার বাজে সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের দিল আর দিমাগকে বিজি করবে না, ব্যর্থ সংকল্প চালাবে না, ফুল স্টপ লাগাবে। আর দিল আর দিমাগ খালি থাকবে কিসের জন্য? ভগবানের ইশারা ক্যাচ করার জন্যে। কেননা ওই সময়ে তোমার মোবাইল টিভি কিচ্ছু কাজে আসবে না, তখন শুধু টেলিপ্যাথি কাজ আসবে। যার বাবার সঙ্গে যতটা দিল আর দিমাগের কানেকশন ক্লিয়ার থাকবে, তার টাচিং হবে, অমুক জায়গায় যাও, অমুক জায়গায় ভক্ত তোমাকে আহ্বান করছে, তাই না? তখন সেই টেলিপ্যাথি কাজ করবে, সংকল্প কাজ করবে। সব সিরিয়ালগুলোতে দেখায় না, দেবী দেবতা উপরে বসে বসে বলে দেয় আর ভক্ত শুনে নেয়, ঋষিমুনি কোথায় বসে বসে বলে দেয় আর কত দূরে ভক্ত শুনে নেয়, তাই না? তো এগুলো কি? এগুলো টেলিপ্যাথি, তবে তো এইসব দেখানো হয়েছে শাস্ত্রের মধ্যে, তাই না? तो आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है, हे हमारे इष्ट, इष्ट तो होना किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियाँ परिवर्तन करो। तो इष्ट देव देवी পরিবর্তনের শক্তি তো ওদেরকে পরে দেবে, আগে তো নিজের মধ্যে ফ্রি হবার পরিবর্তন করবে। আগে ইষ্ট দেব দেবীগুলো নিজের মন বুদ্ধিকে দিল দিমাগকে ক্লিয়ার রাখবে, তাই না? তো বাবা বলছেন यह पुकार सुनने में आती है, पांडवों को यह पुकार सुनने में आती है, सुनकर फिर क्या करते हो? বাবা বলছেন কখনো কাউকে শুনেছ বলতে যে কেন যে ঠাকুর দেখে না আমার এত কষ্ট, কেন ঠাকুর শোনে না, কেন তারা মা শোনে না, কেন কালী ঠাকুর বোঝে না আমার এত কষ্ট, তাই না? ডাকছে কি না? যখন কষ্ট হয় ডাকছে না? তো সব ইষ্ট দেব দেবীগুলো এই পুকার শুনতে পাচ্ছে যে কত দুনিয়াতে লোকেরা দুঃখী হচ্ছে আর কত নিজের ইষ্ট দেব দেবীকে আহ্বান করছে। তো বাবা বলছেন শুনকার ফির ক্যা করতে হো? যখন কোনো ভক্ত আত্মা বলে যে এত বলছি ঠাকুরকে শুনছে না, তখন শুনে কি রিয়াকশন হয় তোমার? ঠাকুর কাকে দিয়ে দেবে? কাকে দিয়ে দেবে? ঠাকুর নিজে এসে দেবে? কাকে দিয়ে দেবে? সে দায়িত্ব কাকে দিয়েছে বাবা? তো ওরা কার অপেক্ষায় বসে আছে? तो बाबा बोलছেন सुनने में आती है या सेल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे, पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियाँ अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो, देना है कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, তাই না? তো বাবা বলছেন সারা আত্মাগুলোকে দিতে হবে যে যা চায়, তার জন্যে আগে নিজেকে ফ্রি করতে হবে, নিজের দিল দিমাগ খালি রাখতে হবে, তবে সে আত্মাও কি চাইছে বুঝতে পারবো, আর বাবা কি চাইছে যে সে আত্মাকে আমাকে কি দিতে হবে তারও টাচিং পাবো, দুটো কাজ হবে। नहीं तो उलाहनों की मालाएं पड़ेगी, उलाहने तो देंगे ना, तो उलाहनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो। बाबा बोलছেন কোন ইষ্ট দেব দেবী তুমি? গালাগালের মালা পরনে वाला ना महिमार माला पहनने वाला?
যে আমার ইষ্টদেবী শুনলো, আমাকে সাক্ষাৎকার দিল, আমার মনকে ঠিক করে দিল, এরকম শুননেওয়ালা না গালাগাল শুননেওয়ালা? কোন इष्ट देव देवी हो, कौन से इष्ट हो, पूज्य हो ना? ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। कि बोलो बाबा, शुधु दादी दीदीरा भाईरा दाता होले चलबे ना, सबाईके दाता होबे। केन पाड़ाते आपनार पुजो हय, दादी दीदीदेर हय ना। पाड़ाते जे दुर्गा पुजो, काली पुजो, सरस्वती पुजो, सब कार पुजो? आपनादेर पुजो हय, ताई ना? जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वो हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? एक साल वाले दाता बन सकते हैं? बाबा नतूनदेरकेও ছাড়ছে না, বলছে বলো দাতার সংস্কার ধারণ করবে না মানুষের মুখ থেকে চাইতে থাকবে আমার জন্য এই করলো না, আমাকে এই দিল না, আমাকে ওই করলো না, না এটা ভাববে যে আমি কি করলাম। तो बाबा बोलছেন बहुत अच्छे होशियार हैं बाप दादा, हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं, चाहे 1 मास वाला भी है। यह तो 1 साल या 6 मास हुआ होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा, 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज़ मिलती है वो देना तो शुरू करना चाहिए ना। तो बाबा मुरलीते কত কিছু দেয়। বাবা বলছেন 1 মাসও যদি শুনেছো তো অনেক কিছু বাবার থেকে পেয়েছো, সেগুলো দিও সবাইকে, সে ভাইব্রেশন, সে অনুভব সবাইকে দাও যাতে ওদেরও কাজে লাগুক, তাই না? বাবা সব সময় বলে যেই পেয়েছো, যেইটুকু পেয়েছো সবাইকে দাও, সবাই তার উপকার পাক, তাই না? अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकता है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, यह नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले, देखने वाले नहीं। अगर 1 दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। बाबा बोलছেন যদি 1 দিন 1 ক্ষণের জন্য আমার মন থেকে বেরোলো মেরা বাবা, তো বাবা বলছেন সে বর্ষার অধিকারী শুরু হয়ে গেল, তাই না? अगर 1 दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी हैं ना, आप लोग तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं ना, या बन रहे हैं, बन गए हैं या बनने आए हैं, कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फ़ायदे कितने हैं? 1 जन्म के फ़ायदे नहीं, अनेक जन्मों के फ़ायदे। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का, और प्रारब्ध है अनेक जन्मों का, তাই না? কত সময় ব্রহ্মা কুমার কুমারী হলাম, এই জন্মের কত অল্প সময়, চৌথাই, তাই না? 3 ভাগ হয়তো বেঁচেই নিয়েছি জীবনের, 1 ভাগ বাঁচাটা বাকি, সেই 1 ভাগ 1/4 ভাগ সেটাই বিকে হলাম, আর ফল পাচ্ছি দেখো 84 জন্ম, তাই না? তো বাবা বলছেন তো ঘাটা কোথায় আছে, কত প্রাপ্তি আছে এটাতে, ब्रह्मा कुमार कुमारी होबाते फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना।
तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है व चंद्रवंशी, तो सब किस में हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? कोई नहीं। एक के हाथ उठाया, अच्छा है, नहीं तो वो सीट खाली रह जाएगी। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है, তাই না? সবাই কি বলবে? আমি সূর্যবংশী রাজঘরানার হব, সবাই ওটাতে হাত তুলবে। কেউ বলবে না যে আমি চন্দ্রবংশীর রাজ পরিবারে আসব, তাই না? তো বাবা বলছেন লক্ষ্য ভালো রেখেছো, কিন্তু লক্ষণও তো চাই। সূর্যবংশী রাজঘরানাতে যারা আসবে তাদের লক্ষণ কেমন থাকা উচিত? बाबा बोलছে से लक्षणों तो चाहिए। उसका कारण क्या है? तो आज सुनाया, कभी कभी लेबता बन जाते। सूर्यवंशी कारा होबे? जे कन्टिन्यूअस निरंतर दाता, जे एक बारो मानुषेर थेके कि पेलाम हिसाब करे ना, सब समय कि दिलाम आमार थेके से कि पेलो एटा हिसाब करे। সে হলো সূর্যবংশী রাজঘরানা। রাজঘরানা মানেই তো দেনেওয়ালা। রাজঘরানা কখন কারোর থেকে নেওয়াটা, তাই না? যদি কেউ গিফটও দেয় তো দেখেছেন রাজ পরিবারের লোক হাতে নেয় না, শুধু টাচ করে অ্যাকসেপ্ট করলাম, দাস দাসীকে বিলি করে দেয়, তাই না? নিজে অ্যাকসেপ্ট করে না, কেননা নিজেকে দাতা বলে মনে করে, তাই না? তো আজ শোনায়া কবি কবি লেবতা বন যাতে। তো বলো চন্দ্রবংশী হব না তো? কখনো কখনো মানুষের থেকে আশা করে ভিখারি সাজব না তো? লেবতা হব না তো? यह हो, यह करे, यह मदद दे, यह बदले तो मैं बदलूं। तो चंद्रबंशी आत्मार की থাকবে ভাষা? यह हो जाए, আমার মনের মতন এটা হয়ে যাক। यह करे, এও আমার জন্য কিছু করুক। यह मदद दे, यह बदले तो मैं बदलूं। মানে ওরা সবাই করুক, তাহলে আমি পরিবর্তন হয়ে যাব। আমি কিছু করব না, ওরা সব বদলে যাক, তবে আমি আরামে বদলাবো, তাই তো? তো বাবা বলছেন এ হলো চন্দ্রবংশী চিন্তা ভাবনা। তো এবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমার সূর্যবংশী চিন্তা ভাবনা না আমার চন্দ্রবংশী চিন্তা ভাবনা? यह बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। অনেকেরা বলে না, কি বলবো দিদি, ক্লাসে আসতে পারছি না, পরিস্থিতি খুব খারাপ বাড়িতে, এই পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাক তারপরে ক্লাসে আসবো। আর ওই পরিস্থিতি যেতে না যেতে আরেকটা পরিস্থিতি আসবে, ব্যাস এবার থাকলো, এবার থাকলো, এবার থাকলো, দেখা গেল 2 মাস 3 মাস 4 মাস, তারপরে নিজেদেরই লজ্জা করছে আর বাবার জ্ঞানটাই ছেড়ে দেবে। নিজের মতন পুরুষার্থ করে কতক্ষণ বেঁচে থাকবে, তাই না? বাড়িতে বসে থাকতেই সব কিছু পাওয়া যাবে না, আসতে তো হবে না দোকানে, না হলে পাবে কি করে, তাই না? তো বাবা বলছেন यह बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। তো পরিস্থিতিকে যদি আশা করে বসে থাকি যে সময় ঠিক হলে আমি ঠিক হব, তো বাবা বলছেন এও তো লেবতা বুদ্ধি, তাই না? यह लेबता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या न दे, बाप ने तो सब कुछ दिया। क्या बाप ने किसी को थोड़ा दिया, किसी को ज़्यादा दिया? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाला चाहे 1 मास वाले, कोर्स तो एक है। या 60 साल वाले का कोर्स अलग, 1 मास वालों का अलग। उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है, वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियाँ है, सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियाँ, उसको 8 शक्तियाँ नहीं, सबको एक जैसा बरसा है। तो जो बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं,
তাই না? যে এসছে 1 মাসের বাচ্চা বা 1 বছরের বাচ্চা বা 10 বছরের বাচ্চা, বাবার কাছে এসছেন মানা বাবা সবাইকে অষ্টশক্তিতে ভরে দিল। এবার কেমনভাবে খরচ করবে, সেটা কেমনভাবে ইউজ করবে সেটা তোমার উপরে। বাবা সবাইকে দিল, তাই না? मुझे देना है, कोई दे न दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। তো বাবা আজকে কেমন দেখতে চায়? লেবতানা, সবসময় দেবার প্রবণতা। और जितना देंगे दाता बनेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। বাবা বলছেন এটা ভাববে না যে আমি দিলে আমার কম হয়ে যাবে। বাবা বলছেন যত দেবে অত তোমার বাড়বে। मानो किसी को आपने स्वमान दिया तो दूसरे को देना, अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। কোনো দুঃখী আত্মা এসছে, নিজের বিঘ্নতে অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে তার, তাকে বললাম দেখো তুমি আজ থেকে নিজেকে মনে করো আমি বিঘ্ন বিনাশক আত্মা। ডায়েরিতে লেখো 21 বার রোজ আমি বিঘ্ন বিনাশক আত্মা, আমি বিঘ্ন বিনাশক আত্মা। তোমার বিঘ্ন সরে যাবে। তো যে সমান আমার, আমি তাকেও সে সমান দিয়ে দিলাম। কেউ বারবার হেরে যাচ্ছে, তাকে সমান দিলাম, তুমি লেখো বিজয়ী আত্মা, 21 বার লেখো রোজ। তো তার মধ্যে বিজয়ী হবার শক্তি জাগ্রত হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন সমানে নিজেও থাকবো আর অন্যদেরকেও সমানে ধারণ করাবো। তো বাবা বলছেন তো অন্য যে সমান ধারণ করবে তাতে তোমার কম হয়ে যাবে না, তোমার আরও বাড়বে সমান, তাই না? तो देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना। तो लो नहीं, दो तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, আমার কারোর থেকে কিছু চাই না, তাই না? न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ है इच्छा मात्रम अविद्या संपन्न, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। तो कौन সমানে থাকবো? আমি সদা ভরপুর আত্মা, আমার মতন সদা সুখী সদা ভরপুর আর পৃথিবীতে কেউ নেই, তাই না? এরকম নিজেকে সমান ধারণ করতে হবে। সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন আত্মা, তো নিজেকে ভাবতে হবে আমি সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন আত্মা, ভরপুর আত্মা। तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है, अच्छा है। पहला चांस विदेशियों ने लिया, लाडले हो गए ना, सभी को मना किया और विदेशियों को निमंत्रण दिया। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उनकी हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते हैं, अभी फ़र्क आ गया है। शुरू के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इंडियन कल्चर है फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया है। तो বিদেশিরা অনেক প্রশ্ন করে, বাবা বলছেন এখন ওদের প্রশ্ন শান্ত হয়ে গেছে, ওরা বুঝে গেছে, তাই না? এখন তো বিদেশিরা এসে মধুবনের স্টেজে বিশেষ করে 25 ডিসেম্বর নতুন বছরের আগে বিদেশিদের খুব ভিড় হয় সেই টার্নে, আর সেখানে কি সুন্দর করে ওরা রাধাকৃষ্ণ সাজে নাচ করে গান করে মেরা ভারত মহান, তাই না? মানে কি সুন্দর ভারতের কালচারকে নিজের বলে মনে করে। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए, न इंडियन कल्चर न फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। तो ब्राह्मणের কালচার কি আছে? स्वमाने থাকবো আর স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে থাকবো। তো প্র্যাকটিস চলছে তো স্বরাজ্য অধিকার, রোজ রাতে দরবার লাগাচ্ছেন তো, রাজ দরবার ঠিকঠাক চলছে তো, সব ইন্দ্রিয়গুলো কথা শুনে মেনে চলছে তো। यही ब्राह्मण कल्चर है, यह तो पसंद है ना।
अभी क्वेश्चन तो नहीं है इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना, देखना। फिर वहाँ जाकर कहो थोड़ा यह मुश्किल है, वहाँ जाकर ऐसे नहीं लिखना, सहज कह तो दिया लेकिन थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए इसीलिए हंसी आती है, अभी पक्के हो गए बचपन के खेल, अभी समाप्त हो गए। तो ছোট্ট বাচ্চাগুলো মা বাবাকে কত কোশ্চেন করে, এটা এইরকম কেন, ওটা ওই রকম কেন, ও পাখি উড়ে কেন, সব কত রকম প্রশ্ন থাকে না। তো বাবা বলছেন এখন বচপনের প্রশ্নগুলো শেষ হয়ে গেছে, আর কোনো প্রশ্ন নেই, এখন সব বুঝদার হয়ে গেছি, সব বুঝে গেছি, এখন শুধু কি করব, ফুল স্টপ লাগা, তাই না। अभी पक्के हो गए बचपन के खेल, अभी समाप्त हो गए, তাই না। আর এখনও যদি কারো মনে প্রশ্ন আছে তো বুঝে যাও আমার বচপনা এখনও সমাপ্ত হয়নি, আমি বাবার থেকে পুরো বর্ষার অধিকারী এখনও হয়নি, তাই না। तो बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए, अभी अनुभवी बन गए। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वो भी पक्के हो जाते हैं, তাই না। যত ধীরে ধীরে দিনকাল সময়ে আসবে, তো এখনকার বাচ্চাগুলোকে দেখেছেন তো কত ম্যাচিওর। আগে মা বাবার সঙ্গে যখন কেউ মুরলি ক্লাসতে এসে বসতাম, মাথায় মুরলি ঢুকতো না, একে দেখতাম ওকে দেখতাম, ওকে ইয়ে করতাম ওকে করতাম, মাথায় মুরলি ঢুকতো না। কিন্তু এখন ছোট ছোট বাচ্চাগুলো এসে মুরলি ক্লাস করার পরে এত সুন্দর সুন্দর উত্তর দিয়ে দেয়, অবাক হয়ে যায়, আমাদের মাথায় তো ঢুকতো না, এরা এত ম্যাচিওর, কঠিন কঠিন কথাগুলো সুন্দরভাবে বলে দেয় যে বাবা এটা বলেছে কিন্তু, গভীর গভীর কথা যেগুলো বুঝতে আমাদের কত সময় লেগে গেল তারা সেকেন্ডে ক্যাচ করে না, তাই না। এই জন্যে যত পরে আসবে আত্মা অত আরও कैचिंग पावर ওদের আরও पावरफुल হবে, ब्रेन पावर আরও शार्प হবে, তাই না। अच्छा है एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करती हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना, किस्से कहानियाँ दादियों के पास ले जाते हैं, कम हो गए हैं, फ़र्क है ना दादी जानकी से। तो आप अभी बीमार नहीं होना, किस्से कहानियों में बीमार होते वो ख़त्म हो गए, अच्छे हैं सब में अच्छा ते अच्छा विशेष गुण है, दिल की सफाई अच्छी है, अंदर नहीं रखते बाहर निकाल देंगे, जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते, जो बात है बोल देते, यह विशेषता अच्छी है। इसीलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है, हाँ तो हाँ ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा ना तो ना, তাই না। তো দাদি জানকি খুব স্ট্রেট কাট ছিলেন, তাই না। কেউ যদি কিছু বলল জ্ঞানের অনুযায়ী নয় তাহলে স্ট্রেট কাট বলে দেবে, না এটা কিন্তু আমার থেকে এই এক্সপেকটেশন রাখবে না, এটা কিন্তু বাবার জ্ঞানের হিসাবে নয়, আমি অত ইমোশনাল নই যে তোমার ইমোশনে আমি ভেসে চলে যাব, তাই না। দাদি একদম স্ট্রেট কাট বলে দিত যে আমি ওর ইমোশনে ইমোশনাল হয়ে গেলাম আর ওকে সান্ত্বনা দিলাম, আচ্ছা আমি ভাববো দেখবো, সেরকম না, যেটা শ্রীমতের বিরুদ্ধে না তো না, হ্যাঁ তো হ্যাঁ, তাই না। দাদি কখনো ইমোশনাল হতো না, দাদিকে কেউ ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করতে পারতো না। অনেকেরা এসে বলে না যে বলুন তো দাদি वो ऐसा करता है वो सही करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा ये होना चाहिए ना, तो जेटा सठीक दादी सठीक। तो जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा एक सेकेंड में उड़ सकते हो, बाबा जिज्ञेस करছেন बोलो सेकेंडे उड़ते पारबे, सेकेंडे उड़ते पारबे, पंख पावरफुल है, बस बाबा कहा
और उड़ा। এক্ষুনি বাবা বলল ফরিস্তা হয়ে পতনে চলে আসো। তো সেকেন্ডে ফরিস্তা হয়ে পতনে চলে যাবে, মনে যুদ্ধ চলবে না তো যে লাইট আসছে, ফরিস্তা হচ্ছি, উপরে যাচ্ছি, 10টা কথা মনে পড়লো, দূত তোমরা পড়ে এসো, আমি ফরিস্তা হয়ে উপরে যাচ্ছি। হ্যাঁ, তো এরকম যুদ্ধ করবে না তো। সংকল্প করলাম ফরিস্তা হয়ে বাপদাদার সামনে, তো বাপদাদার সামনে সেকেন্ডে পৌঁছে গেলাম, কোনো যুদ্ধ নেই, নিচের কোনো আকর্ষণ। তো বাবা বলছেন ওই রকম পাখাগুলো মজবুত হয়েছে, ফরিস্তা হবার পাখাগুলো। বাস বাবা কাহা और উড়া। সূক্ষ্মবর্তন মনে পড়লো, ফরিস্তা বাপদাদা মনে পড়লো, আর আমি ফরিস্তা বাচ্চা গিয়ে বসে পড়লাম। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले। তো বাবা নিজের মতন, কেননা ভগবান এইরকম, ও সবসময় সবাইকে দেনেওয়ালা। ও আশা করে না যেরকম বাবা এত সুন্দর সুন্দর মুরলি চালায়, তাও বাচ্চাদের মাথায় ঢোকে না, বাচ্চারা গিয়ে উল্টোপাল্টা কাণ্ড করে। বাবা উপর থেকে দেখে, বাবা ডিস্টার্ব হয় না, বাবা সুভাবনা দেয়, শক্তি দেয়, আর বলে আরেকবার আসুক, আরেকবার বুঝাবে, তাই না? আর বুঝিয়ে চলেছে, 85 বছর হয়ে গেল, তাই না? তো বাবা কখনো ডিস্টার্ব হয় না। তো ওই রকম বাবা চাইছে বাচ্চাদেরকে দেখতে, যে যেরকম বাবা ওই রকম বাচ্চারা যেন হোক, যে কে কী কাণ্ড করছে সেটাতে ডিস্টার্ব হব না, শুভভাবনা শুভকামনা দেব, আর ফুল স্টপ লাগাবো, সাক্ষী হয়ে দেখব, তাই না? तो श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले। আর কি বললো বাবা, লক্ষ্য রেখেছো না? সূর্যবংশী রাজ পরিবারের হোক। তো সূর্যবংশী রাজ পরিবারের হতে গেলে নিরন্তর সেবাধারী হতে হবে, নিরন্তর দাতা ভাবনাতে থাকতে হবে। তো বাবা বলছেন লেবতায় একদম নেই। লেবতা ভাবনা আসছে ব্যক্তির থেকে চাহিদা, পরিস্থিতির কাছে চাহিদা, সময়ের কাছে চাহিদা। তো চন্দ্রবংশী আত্মা सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर, बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को, তাই না? বাবা দূরে দেশ বিদেশে সবাই যারা বসে বা মধুবনেও নিচে বসে সব বাবা মিলন করছে দেখছে, বাবা ওদেরকেও याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। वरदान। दिल में एक दिलाराम को समा कर, दिल में एक दिलाराम को समा कर, एक से सर्व संबंधों की अनुभूति, एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव, संतुष्ट आत्मा भव। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। कोई कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, कोई कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने, इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने।
दिलाराम जाने, दिलाराम जाने। तो दिल से सेवा करते, जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, व याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा मिलती है। उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं, दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय प्रमाण, उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। तो बाबा अनेक बार बोले जे भक्ति मार्गे भालो भक्त छिलो से ज्ञान मार्गेও ভালো যোগী হবে। তার কারণ হলো ভক্তি মার্গে জ্ঞান ছিল না, কিন্তু প্রেম ছিল, তাই না? আর সে প্রেম অন্ধা প্রেম ছিল, দিল থেকে প্রেম ছিল, তাই না? যে যা বলল ভগবানের জন্যে হাজির, এইরকম সমর্পণ ভাবনার অন্ধ প্রেম ছিল। তো সেই প্রেম জ্ঞান মার্গে হৃদয়ের প্রেম হয়ে যায়। তো বাবা বলছে জ্ঞান তো দিমাগওয়ালা, কিন্তু যে ভালো ভক্ত ছিল না কিন্তু শুধু জ্ঞান নিল, সে কিন্তু হৃদয়ের থেকে বাবার থেকে সর্বসম্বন্ধ অনুভব করতে পারে না। কিন্তু যে ভক্তি মার্গেও ভগবানকে ভালোবাসত, সে যখন জ্ঞানটা পেল, জ্ঞানের গভীরতা বুঝল, তার ভালোবাসা ভগবানের প্রতি আরও গভীর হয়ে গেল, আর সে ভগবানের থেকে সর্বসম্বন্ধের অনুভব পেল, তাই না? তো বাবা বলছেন তো কি কানেকশন জুড়তে হবে বাবার সঙ্গে? হৃদয়ের কানেকশন, তাহলে বাবার থেকে সর্বসম্বন্ধের অনুভব পেতে থাকবে। স্লোগান অমৃত বেলে প্লেন বুদ্ধি হোকর बैठो, अमृत बेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो, तो सेवा की नई विधियाँ टच होंगी, तो सेवा की नई विधियाँ टच होंगी। বাবা বলছেন অমৃত বেলা, বাবার থেকে টাচিং আসে ভালো। তো শুধু অমৃত বেলাই কেন, যখনই কোনো সমস্যা থাকবে আর বাবার কাছে কোনো পরামর্শ চাই, তাহলে কেমনভাবে বসবে বাবা কামরায়, বা বাবার কাছে এসে কেমনভাবে বসবে? আগে এসে বাবার কাছে নিজের সংকল্প জানাবে, বাবা এই কারণে তোমার কাছে আসা। তারপরে বাবাকে বলবে, বাবা এবার আমি প্লেন পেপার হয়ে বসলাম, এবার তুমি টাচিং করাও, তুমি কি আমাকে বলতে চাও। তারপরে একদম সংকল্প জিরো করে লেনে, মানে বাবার থেকে লেনেওয়ালা ফিলিংস নিয়ে বাবার দৃষ্টি দিকে তাকিয়ে বসবে, তারপরে বাবা টাচিং করাবে। আমার তো প্রচুর অনুভব আছে এটার উপরে। যখন কোথায় সেবাতে যাই, আর তো কোনো পরিস্থিতি আমার কাছে নেই, কিসের পেপার আসে? কোথায় অচানক দিদি বলে দিল এই জায়গায় যেতে হবে, অমুক টপিকে ভাষণ করতে হবে, একদম সেকেন্ডের মধ্যে। তখন ভাষণ করতে গেলে কিছু তো প্রিপারেশন লাগে না, তো প্রিপারেশন করার টাইম নেই, একদম এই এক্ষুনি রেডি হবে, শাড়ি পরবে, চলো। তো 5 মিনিট বাবার কাছে চলতে চলতে যে বিদায় নেব বাবার থেকে, সেই মধ্যে বাবা টাচিং করায়, এই বলবে, তাই না? প্রিপারেশনের কোনো উপায়ই নেই। আর সেই যা বাবা টাচিং করায়, আর যেতে যেতে যাবার মধ্যে যা টাচিংগুলো আসে, সেটাতেই দেখি সব আত্মাদেরকে বাবা তীর লাগায়, তাই না? তো ওই রকম যখন কোনো
কিছু পরামর্শ চাই, বাবার দিকে তাকিয়ে নিজেকে সমর্পণ করে বসবে। বাবা যেন কানে কিছু বলবে, এটা করো, এটা বলো, ওইটা করো, ওইভাবে করো, প্রেরণা দেবে, তাই না? আর অনেক সময় যখন বড় প্রোগ্রামগুলো হয়, তখন যদি নিজে দৌড়াচ্ছি, এই করতে হবে, ওই করতে হবে, ওই করতে হবে, এটা হয়েছে কিনা, ওটা হয়েছে কিনা, দৌড়াচ্ছি, তখন একটু টেনশন হয়, বাবার কাছে বসার সময় পায় না। কিন্তু যদি 5 মিনিটের জন্যেও ট্রাফিক কন্ট্রোল টাইম হলো, বাবার কাছে বসলাম, সেই 5 মিনিট বসার মধ্যে বাবা আমার সব ভুল ত্রুটি দেখিয়ে দেয়, এখানে ভুল, এটা ভুলে গেছো, এটা করা হয়নি, ওটা করা হয়নি, বাবা সব দেখিয়ে, তাই না? তখন রিয়েলাইজ করি, ইস, বাবার দিকে না তাকিয়ে নিজে করার জন্য দৌড়ে বেড়াচ্ছি, আগে থেকেই বাবার কাছে বসলে বাবা একুরেট সব করিয়ে দিত, তাই না? তো বাবা গাইড করে, কিন্তু আমাকে কি হতে হবে? ক্লিয়ার বুদ্ধি হতে হবে। আর আজকে বাবা বললো না যে কিভাবে ব্যর্থ সংকল্প থেকে মুক্ত দিল আর দিমাগকে খালি রাখবো, তাই না? আমরা তো এই মূল্যে আগে পেয়েছি, এর উপরে প্র্যাকটিস করেছি, কিন্তু আবার রিভাইজ হয়ে গেল, আরও অ্যাটেনশন দেওয়া হবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। তো আজকের মূল্যে রিভাইজ দেবে, যাতে লাস্টের সময়ে পাস উইথ অনার হতে পারি। কেন লাস্টের সময়ে পেপারে এটাই আমাদেরকে পুরো ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করাবে, সূর্যবংশী রাজঘরানাতে নিয়ে যাবে। তো সবাই আজকে রিভাইজ অবশ্য দেবে। আচ্ছা, ওম শান্তি। আর আজকে বিকেলে তো যোগ ভাটি আছে,